پاکستان عوامی محاذ میں آج ہم بات کریں گے زرعی اصلاحات کے اوپر۔ پاکستان باوجود اس کے کہ زرعی اعتبار سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اس کے باوجود ہم بہت ساری زراعت سے پیدا کی ہوئی اشیاء باہر سے منگواتے ہیں۔ ہم ہر سال 3 ارب ڈالر کا تیل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح 70 کروڑ ڈالر کی دالیں اور چنا باہر سے منگوایا جاتا ہے۔ 1990 کی دہائی میں کپاس کی پیداوار ہمارے ہاں 12 ملین گانٹھیں تھی۔ 2019 میں جبکہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، 29 برس بعد وہ کم ہو کے 11 ملین گانٹھیں رہ گئی، اور ان سے جو برآمدات ہے اس کی وہ 13 ارب ڈالر ہے۔ اب قریبی ہمسایہ ملک کو دیکھیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ ان کی پیداوار 38 ملین گانٹیں ہیں، جبکہ ان کی برآمدات جو کپاس کی صرف ہے وہ 40 ارب ڈالر کی ہے۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم باہر سے غذائی اجناس کو امپورٹ کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ ہمارے لیے قومی شرم کا مقام نہیں ہے؟ ہم زرعی اجناس کو درآمد کر کے غیر ضروری جو زر مبادلہ ہے ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں، اور آج اگر خدا نخواستہ کوئی بھی ایسی صورتحال جنگ کی ہو جاتی ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، تو اس صورت میں غذائی اجناس کی رسد اگر رک جاتی ہے تو خدا نخواستہ ہماری قومی سلامتی، آزادی اور خود مختاری جو ہے وہ کوسچن مارک ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم نے اس کے اوپر کبھی نہیں سوچا۔ زرعی اصلاحات کے نعرے تو بلند ہوئے، بہت سلوگن سامنے آئے۔ ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو 1960 کی دہائی میں ہمیں ایک سبز انقلاب رونما ہوتا بھی دکھائی دیتا ہے، جب یہ زرعی ترقیاتی بینک کا جو قیام ہوا، جو قرضے دینے کے لیے تھے کاشتکاروں کو، کسانوں کو، جس میں پھر ٹریکٹر کی سکیمیں آئیں، جس میں پھر ٹیوب ویل آئے، پھر کھیتی باڑی کے اوپر ہم نے توجہ دی، سڑکیں بنی دیہاتوں میں، جو غلہ اور باقی جو زرعی اجناس کو لے جانے میں اور لانے میں آسانی کرنے میں، تو یہ وہ ایرا کسی حد تک تو ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو تسلسل آنا چاہیے تھا اور پروگرس ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں کسی جگہ نظر نہیں آتی۔ الغرض کہ ہم جو زرعی اصلاحات ہوئی جو 1972 میں، اس میں بھی جو بھٹو اور جتوئی کی جو شکارگاہیں تھیں ان کو استثناء دے دیا گیا، تاریخی ورثہ قرار دے کے۔ تو اس صورتحال میں پھر زرعی اصلاحات کیسے آئیں گی، جبکہ زرعی اصلاحات آج قوم کی ضرورت ہے، میرے دیش کی ضرورت ہے۔ اور ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو یہ خطہ جس میں پاکستان ہے، یہ خطہ موزوں ترین خطہ ہے زراعت کے لیے، غذائی پیداوار کے لیے۔ وسیع میدان ہے، موسموں کا ایک نظام ہے،
ज़री असासे इसके लामहदूद हैं। सिंध की वादी ले लें, पंजाब ले लें, हर हवाले से हम एक ज़री तौर पर दुनिया को लीड कर सकते हैं, एक इनकलाब बपा कर सकते हैं ज़राअत के शोबे में, लेकिन हम कोसों दूर खड़े हैं। ये बात तवज्जो तलब है। आखिर ज़री इस्लाहात में रुकावटें क्यों आईं? इन रुकावटों को कैसे दूर किया जा सकता है? रुकावटों पे देखें तो लगता ये है, बल्कि है ही यही, कि सियासतदान रुकावटें हैं, बड़े जगीरदार रुकावटें हैं जो बैनुल अक़वामी सरमायादारों से मुआहदे करते हैं और किसानों की जो तरक्की है उसमें रुकावट बनते हैं। यानी कि फॉरेन एम्प्लॉयर आके ले जाए सब कुछ यहाँ से और हम उसी की फिर चीजें उससे खरीदे महंगे दामों में, तो ऐसा कब तक चलेगा? और फिर जब आप वो ज़री इजनास की प्रमोशन करें या उसकी ताकीद करें, फॉर एग्जाम्पल जो गन्ना है उसके ऊपर जितना खर्च आता है वो सब का सब एक मखसूस तबके के मफादात के लिए किया जाता है, जो शुगर मिलों के लिए किया जाता है। फिर वो गन्ना काश्त होने के बाद फिर वो बेचारा गरीब जो काश्तकार है वो अंडर थ्रेट होता है कि गन्ने का रस खुश्क हो रहा है और जल्द से जल्द जो है वो मिल मालकान तक लेके जाए, और वहां पे मिल मालकान एक अलग से इस्तेहसाल करते हैं उस गन्ने के काश्तकार का, और फिर उसके बाद पेमेंट का जो गन्ने के काश्तकार को मिलनी चाहिए, फिर महंगी बिजली उसको दी जाती है। तो ज़राअत का शोबा भी एक मखसूस तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, वो चीनी माफिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। तो इस सूरत हाल में सोच विचार करनी होगी कि हम कौन सी फसलों का इंतखाब करें जो मुल्क के लिए बेहतर हो, जो मुल्क के ज़र मुबादला में इजाफा करे, ताकि हमें ग़िज़ाई अजनास हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े। फिर हम पानी की शदीद कमी का शिकार है, इंतज़ामी बहरान का शिकार है, जो ज़र्री इस्लाहात के लिए नागज़ीर है। इस्तेमाल शुदा पानी को हम दोबारा रिसाइकिल करने और ज़राअत के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से निपटने की हमने कोई प्लानिंग नहीं की, कोई रिसर्च नहीं की। तो आज ये मुकाम है कि हम ज़राअत के शोबे में और ज़र्री इस्लाहात की सिर्फ ख्वाहिश रख सकते हैं, जबकि अमलन कुछ करने में नाकाम है। आज ज़रूरत इस अम्र की है कि हम सिर्फ ज़राअत के शोबे में इनकलाब बपा करके पाकिस्तान को ज़राअत के मैदान में एक लीडिंग नेशन बना सकते हैं, एक लीडिंग कौम बना सकते हैं। पाकिस्तान अवामी महाज यही बात कौम के सामने और उन तमाम मुहब्बे वतन फोर्सेस के सामने रखना चाहता है कि आप हमारी जो रिसर्च है ज़राअत के मैदान में, आप इससे फ़ायदा उठाएं और पाकिस्तान को ज़राअत के शोबे में एक अहम और एक तरक्की याफ्ता कौमों की सफ में खड़ा करें, उस तरफ सफ़र शुरू करें कि हम ज़राअत के शोबे में ना सिर्फ खुद कफ़ील हों, बल्कि दुनिया को हम ज़राअत से बनी और जो ग़िज़ाई अजनास है वो हम एक्सपोर्ट करें।
अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासर हो। वस्सलाम।